الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Bersyukur kita kehadiran Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat karunia hidayah yang Allah berikan kepada kita. Malam hari ini Allah mengumpulkan kita kembali di rumahnya dalam rangka tahsinul Quran. Salawat dan salam atas junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya radhiyallahu anhum dengan memperbanyak salawat dan salam serta mengamalkan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan meraih kemuliaan di dunia dan di akhirat, mendapatkan syafaat biidznillah taala min ya rabbal alamin. Kita mulai dengan bacaan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelumnya mohon maaf tak terkejar ya, habis dari SDQ perdana di Musola Ridho, Masjid Abed paling musola paling ujung itu. Nah, jadi sudah habis maghrib, Imam Isa baru sampai dari rumah, jadi tidak terkejar untuk kita Al-Fatihah ya. Nah, tapi insyaallah kita ubah mungkin kajian sampai jam 9:30 bagi yang masih mau bertahan. Mungkin giliran ibu malam ya. Iya. Bapak setengah 10 sampai jam 10 Al-Fatihah ya. Nah, jadi kita belajarnya 1 jam pun dah lama udah, alhamdulillah lah ya. Biasanya kan sejam setengah ya. Nah, jadi setengah 10 sampai setengah 9 sampai jam setengah 10. Dan setengah 10-nya itu bagi yang mau bertahan, yang mau pulang silakan, yang mau setoran Al-Fatihah sampai jam 10 ya. Nah, memperbaiki Al-Fatihahnya. Nah, biasanya kan jam 8 sampai setengah 9 ya. Cuma kata kejar. Karena mereka pun ingin juga belajar, kecuali nanti sana udah nggak ngaji lagi, baru balik lagi normal ya. Nah, normal ininya. Baik, kita mulai membaca baitnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqaddimah. Yaqulu raji'a fi rabbin sami'i. Muhammad ibnul Jazari Syafi'i. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyyihi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri'il Qur'ani ma'a hibbihi wa ba'du inna hadhihi muqaddimah fima 'ala qari'ihi an ya'lamah إذ واجب عليه محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات يلفظوا بأفصح اللغات حرر التجويد والمواقف ما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها ولا أنثى لم تكن تكتب بها مخارج الحروف 17 الذي يختاره من اختبره ألف الجوف وأختها وهي حروف مد للهواء تنتهي ثم لأقصى الحلق همز هاء ثم لوصله فعين حاء أدناه غين خاء
وذا من هو من عليا الثنايا والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى الله والذال وذان العليا من طرفيهما ومن بطن الشفة فالفا مع أطراف الثنايا المشرفة للشفتين الواو باء ميم غنة مخرجها الخيشوم باب صفات الحروف صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة وضد مهموسها فحثه شخص سكت شديدها لفظ أجلقة بكت وبين رخو والشديد للعمر وسبع عنو خص ضبط قض حصر وصاد ضاد 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 مطبقة وفر من لب الحروف المطلقة صفيرها صاد وزاي سين والقلة القطب جد واللين واو وياء سكنا وانفتحا ولهما والانحراف صححا في اللام والراء بتكرير جعل وللتفشي الشين ضادا استقل باب التجويد والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم لأنه به الإله أنزلا وهكذا منه إلينا وصلا وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها رد كل واحد لأصله واللفظ في نظيره كمثله مكملا من غير ما تكلف باللطف في النطق بلا تعسف وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه باب التفخيم والترقيق فرققا مستفلا من أحرفي فرققا مستفلا من أحرفي وحاذرا تفخيم لفظ الألف كهمز الحمد أعوذ اهدنا
كمسجد الحمد أعوذ بنا الله ثم لا من الله لنا الله ثم لا من الله لنا وليتلطف وعلى الله ولو وليتلطف على الله ولو والميم من مخمصة ومن مرض والميم من مخمصة ومن مرض وباء برق باطل بهم بذي وباء برق باطل بهم بذي واحرص على الشدة والجهر الذي واحرص على الشدة والجهر الذي فيها وفي الجيم كحب الصبر فيها وفي الدين كحب الصبر رغوة اجتثت وحج الفجر رغوة اجتثت وحج الفجر وبينا مقلقلا إن سكنا وبينا مقربا إن سكنا وإن يكن في الوقف كان أبينا وإن يكن في الوقف كان أحيانا وحاء حصحص أحط الحق وسين مستقيم يسقو يسقو وسين مستقيم يسكو يسكو sampai arwat babur roda babur roat باب الرعاء رقق الراء إذا ما كسرت ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت كذلك بعد الفتح حيث سكنت كذاك بعد الكسر حيث سكنت كذاك بعد الكسر حيث سكنت إن لم تكن من قبل حرف استعلاء إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا أو كانت الكسرة ليست أصلا الخلف في فرق لكسر يوجد والخلف في الفقه بكسر يوجد وفي تكريرا إذا تشدد ya penjelasan roh belum apa ya lengkap semua ya ya masih kemarin tuh pemahaman tentang bait ya pemahaman tentang bait ya kita akan rinci roh tebal roh tipis ya jadi masuk bab roh tebal roh tipis roh tebal ini penting karena terkadang ya yang sudah baca Quran pun masih terpleset roh tebal dan tipis ya jadi yang pertama tebal ya tebal pertama ya bawahnya berbaris fathah ya, atau roh tasdid berbaris fathah yang pertama ya. Contoh Allah yang kedua baris atas tambah baris sukun roh sukun
Ini baris atas yang huruf baris atas tanpa alif mat ya. Alif mat. Baris atas tanpa baris sukun tanpa والفجر baris dhamma atau tasdid baris dhamma. Nanti hukum dhamma tambah sukun tambah ro sukun. Diwakafkan or apa dua lagi. Sukun tambah istilah.
Huruf akhir itu mati aja boleh. Matikan aja. Nah, itu dari Quran juga. Itu juga wakaf semua ya. Jadi ada 10 yang roh itu dianggap tebal ya. Ada 10 roh tebal. Kalau ada yang kurang membaca, kalau malas tulis atau sedang tak hafal pena di foto aja. Salin. Ini alif kasroh alif ya. Kasroh alif itu kasroh palsu ya. Kasroh tak asli, kasroh alif. Bukan kasroh asli ya. Jadi kasrohnya kasroh palsu. Bantuan ya. Your boss. Kasroh alif, kasrohnya ke asli. Mat alif disukun, matnya itu ke asli. Sudah?
Ya. Jadi malam hari ini kita akan bahas yang tebal ya. Mudah-mudahan sampai akhir ini lengket ya, langsung kita kuasai ya. Betul-betul tebal, kita pelan-pelan ya. Karena ini banyak rumusnya, sebenarnya sedikit ya. Kalau ini kan terbagi dua ini, satu roh tebal, satu lagi roh fathah sama roh dhammah. Jadi yang fathah itu ada 4. Ya, dhammah itu juga ada 4. Yang ini kan pengecualian dari baitnya, pengecualian. Tapi dia tetap tebal ya. Jadi intinya seperti itu sama ya. Baik, kita perhatikan bahwa Imam Ibnu Jazari dalam baitnya mengatakan wa pikir ro'a idza ma kusira kadzaka ba'dal kasri haitsu sakana. Ya, tipiskanlah huruf ro jika berbaris kasrah. Berarti kebalikannya, selain kasrah maka dia tebal. Ya, maka sisa harokat kan cuma 2, satu harokat fathah, satu lagi harokat dhammah. Jadi ya, ketika berharokat fathah dia dibaca tebal. Begitu pula apabila dia tasydid berbaris fathah, maka dia juga dibaca tebal. Ya. Nah, contoh amaro. Ya. Jadi tebal ya, roti, roda. Jadi nggak boleh amara. Ya, nggak boleh. Nah, karena kita riwayat Hafiz. Nanti riwayat Warsh kalau baca tipis ara. Ya. Amara. Ya. Kalau dia baris dhammah tipis lu. Kalau kita tebal. Ya. Nah, jadi rohnya dibaca tebal. Amaro. Nah, begitu juga kalau tasydid. Ya, kalau tasydid. Yang penting lihat aja tasydidnya. Kalau selama tasydidnya baris atas, mau di bawah, di sebelumnya baris bawah, mau sebelumnya baris apapun, tetap rohnya dibaca tebal. Ar-Rahman. 1, 2, 3. Ar-Rahman. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum Ar-Rahman bukan baris apa itu? Kan baris kasrah. Bismillahi. Kan? Nah, karena rohnya tasydid baris atas, maka tetap tebal walaupun sebelumnya berbaris kasrah. Jadi jangan Bismillahirrahmanirrahim. Jangan hirro. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Penting rohnya tasydid baris atas. Jadi jangan hir atau nir, tapi niu. Niat tipis kalau tidak niu rahim. Ya. Baik, sekali lagi amaro.
Sebelum masuk ke sini, ini kan bisa diingat, ya. Nah, penting rohnya berbaris fathah atau rohnya tasdid berbaris fathah. Nah, selesai. Nah, udah. Sekarang masuk kita poin yang kedua. Ya. Sebelumnya roh sukun sebelumnya ada huruf berbaris fathah. Nah, ya. Baris fathah, maka dia dibaca tebal. Ya. Kapan roh sukun ini? Sukunnya ketika waqaf. Ya, jadi sukunnya ketika waqaf. Dia berhenti. Nah, contoh akbaru kan, kalau diberhentikan jadi akbar. 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 Jadi jangan akbar. Kalau akbar rohnya tipis. Nah, jadi akbar. Apa lagi contohnya? Kafaro misalkan, kafar. Jadi jangan kafar. Nah, rohnya jadi tebal, ya. Rohnya jadi tebal. Ya, jadi Allahu akbar. Jadi jangan tar, ya kan? Sama juga kalau aja Allahu akbar, jangan tar. Jangan tar ya. Nah, jadi ya. Mereka ya, kalau sukun sebelumnya berbaris fathah. Nah, udah ingat kalau sukun berbaris fathah. Dan sama saja, ya. Nah, kemudian kalau sukun sebelumnya ada alif mat. Nah, kalau sudah alif mat berarti sebelumnya pasti baris fathah. Maka rohnya juga tetap dibaca tebal. Ya, orang waqaf ya, waqaf. Karena dia ada harokatnya ini ketika waqaf. Bi wa bi'sal qarar. Nah, jadi nggak usah diganti lagi. Jadi jangan qad. Nah, ya. Wa bi'sal qarar. Ingat ya, kalau sukun kasih aja alif ma sebelumnya baris. Kemudian kalau sukun waqaf ya, ketika waqaf kalau sukun sebelumnya ada huruf juga berbaris sukun, sebelumnya ada berbaris fathah. Ya. Nah, jadi sukun dari waqaf ini memang asli sukunnya, ya, ini berbaris fathah. Wal fajr. Ada roh sukun waqaf, kan? Sebelumnya ada jim baris sukun. Sebelumnya ada fa baris fathah. Dari rumusnya fathah sukun. Ya. Maka dia dibaca wal fajr. Nah, jadi matikan dulu fajr. Fajar. Nah, jadi jangan wal fajar. Kalau fajar berarti udah beda. Di luar rumus sudah. Kalau wal fajar awalnya sudah sukun. Nah, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. 1 2 3. Jangan sombong. Agak cepat sedikit ya. Jadi jangan sombong ya. Jangan sebenarnya kalau sombong ya. Dan jangan pula sober jatuhnya sudah sober baru sober ada salah ya. Jadi sober ya. Wal fajr wa layalin 'ashr.
Ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Qadr. Jadi jangan qadar ya, jangan qadar. Jangan qadar. Qadr. Baik, sekali lagi. Ro berbaris fathah. Ro tasdid berbaris fathah tebal. Ya, amaro. Ar-Rahman. Ro sukun sebelumnya fathah. Ya, ro sukun qafid. Akbar. Ya. Ro sukun sebelumnya ada alif mat, sebelumnya fathah. Ya, maka dibaca tebal. Wa bi'sal ro sukun ada alif mat, ada baris fathah. Kemudian ro sukun, huruf sukun sebelumnya juga ada baris fathah, maka dibaca tebal. Wal fajr. Ya, silakan itu dulu. Biar ingat. Ibu bapak. Contoh. Ini aja dulu ya, biar ingat, biar terekam. Mati kan, mati. Rasul. Anak. Roh kata anak. Kalau dimatikan anak ya. Ya. Ar-Rahman. Oke. Akbar. Lagi. Akbar. Ya. Wa bi'sal qurur. Ya. Wal fajr. Oke. Nah, sudah orang Arab ya. Amaro Ar-Rahman Ya. Akbar Jangan dalam Wabi'sal wal fajr. Yang fajr. Amaro Ar-Rahman Ar-Rahman Akbar wa bi'sal qad 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 Terus jangan ngomong kali ya, Pak Jok. Jangan ngomong ya, Pak Jok. Normal. Wal fajr. Amaro Ar-Rahman Akbar
وبئس القرار والفجر والفجر أمر الرحمن أكبر وبئس القرار 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 والفجر الرحمن أكبر وبئس القرار وبئس القرار والفجر أمر الرحمن أكبر 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 وبئس القرار والفجر. Udah habis? Lagi. Habis. Ya, sekarang kita tes mana yang tebal, mana yang tipis. Ya. Tadi kan dari rahang ya, sekarang dari kedengaran. Nah, dari atas ya. Pertama saya baca amara, yang kedua amara. Yang mana betul ya? Yang mana yang salah ya? Paling betul. Pertama Ar-Rahman, yang kedua Ar-Rahman. Yang kedua Akbar, yang kedua Akbar. Ya. Yang ketiga, kalau ini nggak bisa juga. Wabisal qad. Yang kedua wabisal qad. Yang kedua. Yang keempat wal
fajr. Yang kedua wal fajr. Bisa dengar ya? Nah, baik, sekarang kita masuk yang doma. Jadi itu rumus fathah, diingat cuma 4 aja. Ya, 4. Sekarang kita masuk rumus yang fathah. Coba. Doma ya, kalau doma. Yang kelima, kita anggap itu yang pertama ya. Yang kelima, doma atau rohnya tasdid berbaris doma. Jadi kalau kita jumpai di dalam Al-Quran, ya, rohnya berbaris doma, maka bacanya Jadi jangan ru. Kalau ru itu riwayat Warosh, ya. Nah, jadi Jadi bukan ru Indonesia ya, rumah itu kan Indonesia. Jadi Jadi lidahnya agak pangkalnya apa? Jadi jangan luziku, kalau lu itu tipis, ya, luziku. Nah, kemudian tasdid berbaris doma, walaupun sebelumnya berbaris kasroh, jadi tetap dia dibaca berbalik. Jadi jangan kafiru, salah, ya, tetap bunyinya jangan kafir. Memang kafir tebal, tapi hurufnya kafir. Nah, ada kafir. Ya, kan ya, doma sama dengan fathah, tasdid fathah kan. Ini doma, tasdid doma tebal. Nah, rumus yang kedua, roh sukun waqaf ya, sebelumnya roh sukun ini roh sukun ya. Roh sukun baik nanti roh waqaf tetap dia juga ya dibaca tebal ya. Kalau roh di akhir ayat apa? Ya, ya. Nah, nantilah. Jadi roh sukun sebelumnya doma maka dibaca tebal. Jadi jangan tapi ya, Al-Quran. Jadi namanya dibaca ke. Roh sukun sebelumnya ada waw. Udah jelas ya, waw itu maka sebelumnya dhamma kan. Dhamma maka dibaca kembali. Lan tanur. Balik ke arah tebal. Jangan lebur. Jadi lan tanur. Ghafur rahim. Waw dhamma ya, waw sukun waqaf sebelumnya ada waw mad, sebelumnya ada dhamma ya, maka dibaca sama ya, sama dengan itu tadi. Itu kan fathah kan kawannya alif ya kan, kalau dhamma masih kawannya waw kan. Nah, yang terakhir sama dengan itu juga, kalau sukun ya waqaf sebelumnya ada huruf berbaris sukun ya kan, sebelumnya berbaris dhamma. Nah, dengan baris atas ya, maka dibaca tebal. Bikumul, sinnya tebal atau tipis? Tipis. Yus, jangan yus, jadi shad. Bikumul yus. Bikumul yusra. Ya, jangan yusra ya, jangan yusra ya. Kalau yusra nanti sinnya dari qalqalah ya. Gimana supaya mudahnya kita baca aja hurufnya. Bikumul yusra. Yusra kan? Yusra.
bikumul yusr. Lamnya tipis kan bikumul. Ya kan? Bikumul yusr. Bikumul yusr. Jangan lupa sini tarik ya, tipis. Jangan yusr. Ya yusr nanti sob jadi seperti yusr. Bikumul yusr. Ya. Sekali. Ro dhamma. Ro tasdid dhamma. Uruziku. Ya. Ro sukun sebelumnya dhamma. Ro sukun waqaf sebelumnya waw. Sukun dan dhamma sebelumnya dhamma. Lan tabur. Ya, ro sukun sebelumnya dhamma. Bikumul yusr. Jadinya yusr. Ya, yusr. Ya. Silakan. Tapi sim. Yus. Coba mustaqim.
mus, yus, bikumul yusra lagi terus ruziku fafirru fafirru khurfah lan tabur bikumul yusra yus, ruziku fafirru khurfah lan tabur bikumul yusra yus, bikumul yusra ruziku fafirru khurfah lan tabur bikumul yusra ruziku fafirru khurfah lan tabur bikumul yusra ruziku fafirru khurfah lan tabur bikumul yusra ada ya? رزقوا ففروا غرفة لن تبور بكم اليسر Yus, ada yus, بكم اليسر بكم اليسر ya kan lewat. Oh, ruziku fafirru fafirru ghurfah lan tabur bikumul yusra yus, bikumul yusra ruziku fafirru khurfah lan tabur bikumul yusra ada mesinnya yus, bikumul yusra ruziku fafirru khurfah lan tabur bikumul yusra. ya. Baik ya. Sekarang mana yang saya baca coba? Pertama ruziku, yang kedua ruziku, kemudian fafirru, yang kedua fafirru, kemudian ghurfah, yang kedua ghurfah, yang ketiga berikutnya lan tabur, yang kedua lan tabur, yang terakhir bikumul yusr, yang kedua bikumul yusr. Sekarang yang kedua yang terakhir, rasul sesudahnya ada huruf istilah bukan tingkir ya. Nah, walaupun dia sebelumnya berbaris awal, nggak masalah ya. Seharusnya kan tipis ini, ya kan? Seharusnya kan tipis Nah, tapi karena sesudah rasul tadi ada huruf istilah, maka dia awalnya jadi tebal. Bagi orang Arab susah nih kalau baca susah. Jadi harus dia ikut istilah. Jadi bacanya ilfos. Jadi jangan dari ilfos. Nah, ada milsoda, labil milsod. Jadi rasul walaupun sebelumnya berbaris kasroh, tapi karena sesudahnya ada
istilah maka dia dibaca Qirtos. Nah, kemudian huruf sukun sebelumnya ada alif kasroh aridoh. Kasrohnya tidak asli, garis bawahnya tidak asli karena dia alifnya alif tambahan, bukan alif asli ya, tapi tambahan. Nah, maka dia dibaca tebal. Kalau tadi kan, kalau contoh kalau ini kasrohnya asli kan, Kiru, ada bi kasroh asli kan. Ya, ini asli dia memang bawaan hurufnya. Kalau ini karena memang tambahan. Contoh huruf sukun sebelumnya ada alif kasrohnya aridoh tidak asli. Apa tandanya tidak asli? Kalau disambung dengan ayat sebelumnya maka kasrohnya hilang, tidak dibaca. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah turji'i, ya kan? Bukan turji'i, itu turji'i, ya. Karena ini alifnya hamzahnya hamzah wasl, tidak kasrohnya tidak asli, ya. Jadi bantuan. Jadi irji'i, ya, irji'i. Sama juga kalau sukun sebelumnya ada kasroh tidak asli kan, atau hamzah wasl, ya, alif hamzahnya wasl. Seharusnya kalau kita perhatikan waqul rabbi, ya kan seharusnya ada ini kan. Nah, kalau ini kita perhatikan di sini, kita membaca dari sini. Ini kan kasrohnya balik lagi dibaca irhamhuma kan itu. Tapi karena disambung, karena ada banyak baris bawah, maka yang kasroh yang tidak asli ini jadi lantai. Oleh sebab itu rohnya jadi tebal. Wa qul rabbirhamhuma. Satu lagi kan? Wa qul rabbirhamhuma. Irji'i. Jangan dibaca irji' ya. Yang penting itu tema aja, kalau ada huruf sukun sebelumnya ada alif, itu kasrohnya tidak asli. Asalkan sesudah alif itu ada huruf sukun, ya. Contoh ihdina, ihdinas sirata, ihdina. Ini kan alif hamzah wasl ini tidak, baris bawahnya tidak asli. Ya, ihdina seharusnya bacanya hdina. Karena susah bacanya maka ditambah alif, ya, alifnya ngikut huruf ketiganya karena baris bawah, jadi alifnya baris bawah. Ihdina. Kita coba aja sambung dengan ayat sebelumnya apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Ihdina atau nuhdina? Nuhdina. Kenapa ini nggak dibaca lagi? Karena sudah bisa dibaca. Nuhdina sudah bisa dibaca, ya kan? Nuhdina. Iya, karena Allah karena selain nuhdina. Tapi kalau kita baca dari sini, kita bisa baca aja. Ihdina, kan? Maka ditambahkan alif. Ihdina, intinya kalau ada huruf sukun sesudah alif, ya itu diasumsikan itu adalah hamzahnya hamzah wasl, ya, kasrohnya tidak asli, ya. Tapi itu yang huruf ketiganya ya. Kalau dia huruf ketiganya baris dhamma, maka alifnya pun baris dhamma. Contoh uktub. Ya, ini kan mati nih. Ini baris dhamma karena huruf ketiganya baris dhamma. Dipastikan ini hamzah wasl. Kenapa? Karena sesudahnya ada huruf sukun. Yang kalau ini nggak ada, maka bacanya ketuk. Kalau ada huruf lagi bantu. Jadi itu. Sama juga nanti ya. Ini satu lagi biar kita tahu hamzah wasl. Nanti ada pelajarannya nanti di bab hamzah wasl. Tapi nggak apa-apa ya. Biar kita tahu mana yang asli. Ini aslinya fathah ya, fathah. Ya, ini fa sukun. Lalu ini kan alifnya mau dibarisin apa ya? Iftah. Ya. Penting tengok kalau huruf ketiganya baris kasroh atau baris fathah, maka alifnya baris kasroh. Ya. Jadi kan baris alif.
Nah, ya huruf ketiganya baris kasroh maka dia baris kasroh. Huruf ketiganya baris fathah maka dia baris kasroh. Penting fathah sama kasroh coy. Kalau dhamma dia harus dhamma ya. Jadi jangan aftah ya, iftah. Ah, satu lagi hamzah wasl juga. Kalau ada bisa gini, ya. Kalau di mushaf Madinah, cetakan Madinah, kalau kita belum paham ini kan dikasih baris ini. Ah, cetakan Madinah, kalau cetakan Indonesia ada. Gimana bacanya ini? unsur Ansur, insur, atau unsur. Nah, tengok aja dulu. Ketiganya kan. Ah, baris toh. Maka huruf ketiga 1, 2, 3 maksudnya ya. 1, 2, 3 ya. Unsur. Nah itu ya. Itu dia. Kalau di dalam ilmu nahwu fi'il amar. Ya. Baik, sekali lagi irqas. Irji'i. Wa qur rabbirhamhuma. Jangan bir. Atau bapak nanti suruh bawa tarahim. Ya arhamar rahimin. Irhamna, jangan irhamna, irhamna. Ya. Karena dua irhamna itu hamzah wasol kasrohnya tidak asli. Baik ya. Ini dulu. Insyaallah nanti kita masuk ke tipis ya. Nah, tipis. Ini penting ingat ada rumusnya 4, ini pengecualian ya. Pengecualian karena ada baris bawah ya. Maksudnya kalau baris bawah tipis, tapi ini pengecualian cuma 2 nih pengecualian. Ya, ini rumusnya 4 sama. Ini ingat-ingat nanti dalam Al-Quran banyak. Apalagi ibu setiap Jumat Yasin itu banyak awal tebal tipis. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir atau azizir azizir rahim ya. Nah, dengan pas baca Yasin nampak pada udah belajar dengan azizir. Baca azizir rahim belum belajar azizir. Nah, ya wajah banyak di surah Yasin ya. Baik, demikian dulu pembahasan kita hari ini. Kita baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, langsung menyampaikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki
yang udah apa? Mungkin ada yang mandu ya, jam jam 8.15 atau jam 8.20, ada di antara bapak atau ibu yang udah baca baitnya, yang lain ikut. Nah, jadi ketika kita masuk, tinggal lanjut materi ya. Jadi ada sering ustazah yang bacakan baitnya, yang lain ikut gitu. Bisa ya? Nah, 15 menit sebelum saya hadir, ya kita akan mulai kelas lebih. Nah, jadi saya datang, kalau ada bait yang kurang sedikit ya kita lanjutkan ya. Jadi tidak mengulang dari lama itu makan waktu juga ya. Nah, jadi usahakan nanti di antara ustazah akan demikian atau di antara bapak apa ya? Oh, belum ya.